So, dear secondary students, good morning to all. So, welcome to online classes. Yesterday, I taught the letter consists of 5 parts. Already, the example letter is given to you. Write a letter to the class teacher to ask him the leave for 3 days for the purpose of your sister's marriage, on account of your sister's marriage. This is the formal letter. This is called also official letter. So a letter has consists of 5 parts. First one, address of the writer. That is station and date. Tagarapu Valsa, comma, date. Today, 02/10/2020. Full stop. Next, here, this is called formal letter. So, we must write first beginning up from address. From. You should not write any name. From into పెట్టేయండి. Inter second year MPC group, MPC or BPC or CEC, whatever it may be. MPC or MPC group రాసుకోండి, BPC or BPC group రాసుకోండి, CEC or CEC group రాసుకోండి. Into next, here Naidu Junior College, comma, Tagarapu Valsa, comma, Visakhapatnam, full stop. So, ఫార్మల్ లెటర్ వచ్చేసరికి మనం పబ్లిక్ లో కూడా ఇదే లెటర్ రాయాలి. ఇన్ఫార్మల్ రాయకూడదు, మార్కులు ఎక్కువ పడవు. సో అఫీషియల్ లెటర్ రాయాలి. సో హియర్ అండ్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఫ్రమ్ అడ్రస్. నెక్స్ట్ 2, the principal, Naidu Junior College, comma, Tagarapu Valsa, comma, Visakhapatnam, full stop. Visakhapatnam, full stop. చూడమ్మా, మనం ఎన్ని పేర్లు రాసినా ఫస్ట్ కామాలు పెట్టాలి, లాస్ట్ పేరు మాత్రం ఫుల్ స్టాప్ పెట్టాలి. టు ద ప్రిన్సిపాల్, నాయుడు జూనియర్ కాలేజ్, Tagarapu Valsa, విశాఖపట్నం. ఇక్కడ ఇది అడ్రస్ ఆఫ్ ది రైటర్ అయిపోయింది. రెండో పార్ట్ ఏం చెప్పాం? సాలిటేషన్. దట్ మీన్స్ ఏంటంటే సంబోధన లేక మన ప్రిన్సిపాల్ గారికి లెటర్ రాసినప్పుడు ఎలా రాస్తామా? రెస్పెక్టెడ్ సార్. దట్ ఈస్ కాల్డ్, దీనికి దిగువన ఇక్కడ రెస్పెక్టెడ్ సార్.
కామా పెట్టి ఇక్కడ దీనికి సబ్జెక్ట్ లైన్ ఉంటుందమ్మా. ఓన్లీ ఫార్మల్ అట్రిబ్యూట్ మాత్రమే, ఓన్లీ ఫార్మల్ అట్రిబ్యూట్ మాత్రమే సబ్జెక్ట్ లైన్ ఉంటుంది. ఇక్కడ దేని గురించి రాస్తున్నాం? ముందు yesterday I taught you, write a letter to the principal or class teacher, whatever it may be, I want to leave for this. So here I am respected sir, subject line, request for 3 days leave, request for చెప్తాను subject line respected sir, subject, request for 3 days leave, request for 3 days leave, to make arrangements, to make arrangements, to make arrangements for my sister's marriage, for my sister's marriage. Okay. Now that is a body of the letter. Third one, I am a student of second MPC. I am a student of second MPC. My roll number is is 10. First stop. My sister's marriage will be held at TTD Kalyana Mandapam, TTD Kalyana Mandapam, TTD Kalyana Mandapam in Tirumala, on October 3rd, that is 3/10/2020.
మై ప్రెసెన్స్, నేను కంపల్సరీగా ఉన్నాను మా సిస్టర్ కాబట్టి, మై ప్రెసెన్స్ ఈస్ needed at home to make arrangements to make arrangements and invite the guests and invite the guests, invite the guests. So I can't attend the classes regularly. Attend the classes regularly. Classes regularly. Hence, I request you to kindly grant leave for 3 days. Grant leave for 3 days. I have 3 రోజుల పాటు నాకు సెలవు ఉంది. That is 3rd to 5th. Bracket for 3 days. So thank you, sir. Thank you. Yours faithfully. Yours faithfully. ఇంటూ మీ పేరు ఎవరు రాయదు చూడమ్మా. ప్రిన్సిపల్ గారికి మీరు లీవ్ లెటర్ రాయాలంటే కొన్ని రూల్స్ ఉన్నాయి. అవి ఏంటంటే ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే స్టేషన్ ఆఫ్ ది రైట్ ఆఫ్ ది అడ్రస్ ఆఫ్ ది రైటర్, దట్ ఈస్ స్టేషన్ అండ్ డేట్. తగిన ప్రోసా డేట్ రాస్తాం. నెక్స్ట్ ఫ్రమ్ అడ్రస్ మీ పేరు రాయకూడదు, ఇంటర్వ్యూ పెట్టండి. నెక్స్ట్ ఏంటంటే మీరు మీ క్లాస్ ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ ఎంపీసీ అయితే ఎంపీసీ, బైపీసీ సే గ్రూప్ అయితే గ్రూప్ రాస్తారు. నాయుడు జూనియర్ కాలేజ్ తగరప్రోస విశాఖపట్నం ఫుల్ స్టాప్. దాని దిగువనే క్రిందనే ఏం చేస్తారంటే టు అడ్రస్ టు ద ప్రిన్సిపాల్ నాయుడు జూనియర్ కాలేజ్ కామా తగరప్రోస కామా విశాఖపట్నం ఫుల్ స్టాప్ రాసాక సాలిటేషన్ టెస్ట్ సందర్భం, దట్ మీన్స్ రెస్పెక్టెడ్ సార్, సార్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ సాలిటేషన్. దానికి కామా పెడతారు. రెస్పెక్టెడ్ సార్ ఆర్ సార్ అని రాసి సబ్జెక్ట్ లైన్ రాస్తారు. దేని గురించి చెప్తాం. సబ్జెక్ట్ లైన్ రిక్వెస్ట్ ఫర్ 3 days లీవ్ టు మేక్ అరేంజ్మెంట్స్ ఫర్ మై సిస్టర్స్ మ్యారేజ్. అయ్యా ప్రిన్సిపాల్ గారు, మా యొక్క చెల్లి పెళ్ళి అవుతుంది కాబట్టి నాకు 3 రోజులు మీరు సెలవు ఇప్పించదుగా దయచేసి కోరుతా ఉన్నాను అని ఒక లీవ్ లెటర్ మనం అప్లై చేస్తున్నాం సార్కి. ఆ తర్వాత ఆ సబ్జెక్ట్ లైన్కి మనం అండర్లైన్ చేస్తాం. అండర్లైన్ చేసాక అప్పుడు బాడీ ఆఫ్ ది లెటర్, ఇట్స్ వెరీ వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఆ బాడీ ఆఫ్ ది లెటర్ ఎలా రాస్తాం అంటే, సార్ ఐఎమ్ స్టూడెంట్ ఆఫ్ సెకండ్ ఎంపీసీ. అయ్యా ప్రిన్సిపాల్ గారు, నేను సెకండ్ ఎంపీసీలో చదువుతున్నాను. మా రోల్ నెంబర్ ఈజ్ 10. నా రోల్ నెంబర్ 10 అండి.
సో విషయం ఏంటంటే మై సిస్టర్స్ మ్యారేజ్ విల్ బి హెల్డ్ అట్ టిటిడి కళ్యాణ మండపం. అయ్యా, చిత్తూరు జిల్లాలో ఉన్నటువంటి మన తిరుమల పుణ్యక్షేత్రంలో అక్కడ తిరుమల కొండ మీద ఆ టిటిడి కళ్యాణం, తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆ కళ్యాణ మండపం దగ్గర మా సిస్టర్ పెళ్లి జరుగుతుందండి. ఆన్ అక్టోబర్ 3rd, that is on October 4th, that is 4/10/20, 4వ తారీఖున పెళ్లి జరుగుతుందండి. సో మై ప్రెజెన్స్ ఇస్ నీడెడ్ ఎట్ హోమ్. నా అవసరం అయితే ఎంత ఉందండి, వచ్చిన గెస్ట్ మనం రిసీవ్ చేసుకోవాలి, చాలా పనులు చేయాలి. ఎందుకంటే నా తోబుట్టు కాబట్టి కంపల్సరీగా నా యొక్క రిక్వైర్మెంట్, నా యొక్క ప్రెజెన్స్ కంపల్సరీగా ఉంటుంది. అట్ హోమ్ టు మేక్ అరేంజ్మెంట్స్, ఎన్ని అరేంజ్మెంట్ చేసుకోవాలి. అండ్ ఇన్వైట్ ద గెస్ట్, అలా గెస్ట్ ఇన్వైట్ చేసుకోవాలి. కాబట్టి సో ఐ కాంట్ అటెండ్ ద క్లాసెస్ రెగ్యులర్లీ. కాబట్టి నేను రెగ్యులర్గా క్లాస్కి నేనేమో అటెండ్ కాలేను. ఈ 3 రోజులు ఎలాగైనా రికవర్ చేస్తాను అని చెప్తూ ఆ లాస్ట్ గారు ఏం చేస్తానంటే హైండ్స్ ఐ రిక్వెస్ట్ యూ టు, అయ్యా దయచేసి నాకు ఆ 3 రోజులు కూడా సెలవు ఇప్పించవలసిందిగా కోరుతున్నాను. హైండ్స్ ఐ రిక్వెస్ట్ యూ టు కైండ్లీ గ్రాంట్ మీ లీవ్ ఫర్ 3 days. యా, మరి ఏమనుకోకుండా ఎప్పుడు మిమ్మల్ని నేను లీవ్ అడగలేదు. మా సిస్టర్ మ్యారేజ్ కాబట్టి లీవ్ అడుగుతున్నాను. కాబట్టి రేపు 3వ తారీఖు నుంచి 5వ తారీఖు వరకు నాకు లీవ్ ఇప్పించవలసిందిగా కోరుచున్నాను. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ, యువర్స్ ఫెయిత్ఫుల్ అని చెప్పేసి ఇంటర్వ్యూ పెట్టాలి. ఏమి రాయకూడదు, పేరేం రాయకూడదు. ఇలా రాస్తే మీకు పబ్లిక్లో 5 మార్క్స్ వస్తాయి. డెఫినెట్గా మీకు ఏంటంటే మంచి 5 మార్క్స్ రావడం జరుగుతుంది. సో ఇది మోడల్ లెటర్. సో రెండో లెటరు ఆల్రెడీ సిసి అవి చెప్పాం, అది నేను టుమారో విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్, జస్ట్ రాసుకోండి. సో రెండో లెటరు మీరు రిలీవ్ అయిపోయిన తర్వాత ఇది కూడా ప్రిన్సిపాల్ గారికే రాస్తాం లెటరు. మీరు ఇంజనీరింగ్ ఏంటంటే వెళ్తారు, ఆ ఇంజనీరింగ్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఇంజనీరింగ్లో మీకు సీట్ వచ్చింది, మీ ఇక్కడ కాలేజీలో ఉన్నటువంటి మార్క్ లిస్ట్, టీసీ, ట్రాన్స్ఫర్ సర్టిఫికేట్, స్టడీ సర్టిఫికేట్ అవన్నీ కావాలని ప్రిన్సిపాల్ గారికి లెటర్ రాస్తాం. అని కూడా ప్రిన్సిపాల్ గారికి రాయాల్సిన లెటరే. ఆ లెటర్ ఎలా రాస్తాం అంటే మీరు రిలీవ్ అయిన తర్వాత రాస్తారు కాబట్టి అది పాస్ట్ టెన్స్లో రాస్తాం, ప్రెజెంట్ టెన్స్లో రాయకూడదు. మీరు రిలీవ్ అయ్యి వెళ్ళిపోతారు. మీ అకాడమిక్ ఇయర్ 2019 to 2021, 1920 ఫస్ట్ ఇయర్, 2021 సెకండ్ ఇయర్. సో అప్పటికి మీరు రిలీవ్ అయిపోతారు. మీరు ఇంజనీరింగ్ రాస్తారు, ఇంజనీరింగ్లో మంచి సీట్ వచ్చింది, మీకు మంచి గవర్నమెంట్ కాలేజీలో వచ్చింది, మన సర్టిఫికేట్స్ ఉంటే కదా అక్కడ జాయిన్ అవ్వరు. కాబట్టి అప్పుడు ప్రిన్సిపాల్ గారికి మీరు లెటర్ రాయాలంటే ఆ టైప్ ఆఫ్ లెటర్ మాత్రం సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్లోనే రాయాలి. ఎందుకే జరిగిపోయింది కాబట్టి. మీరు రిలీవ్ అయిపోతారు, సార్ నా సర్టిఫికేట్ ఇచ్చేయండి అంటే ఎవరు, దానికి ఒక ఫార్మాలిటీస్ ఉన్నాయి, ఒక లెటర్ పెట్టాలి. ఆ లెటర్ ఏ విధంగా రాయాలో మరి మీరు పాస్ట్ టెన్స్లో రాయాలి. ఆల్రెడీ దాని తాలూకా స్టేట్మెంట్ మీకు ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను. సో ఆ స్టేట్మెంట్ మీరు ఓన్గా ప్రిపేర్ చేయండి. ఎందుకంటే సెకండ్ రౌండ్ కూడా ఓన్గా ప్రిపేర్ చేయండి, లేకపోతే నేను కంపల్సరీగా చెప్తాను. ఓకేనా?